થકી આપણા મુક્તિના દ્વાર એવા આપણા સદગુરુ ભગવાન આપણી સૌ વચ્ચે પધારી રહ્યા છે. Let us all welcome the light of our lives, the monarch of our minds, the hero of our hearts, the savior of our souls, our living Lord, our Pratyak Sadgurudev, Pujya Gurudev Shri. धरती ये झूम रही है पावन चरणों को चूम के, अंबर भी झुक रहा है सजदे में जिनके वो. चारों दिशाएं महके जैसे आई बाहर है, खिलता सवेरा आया इस कल युग में आए सद्गुरुवर, तेजस्वी धर्म दिवाकर पाया. पधारे सद्गुरुवर, आया कल्याण महोत्सव आया. शुभ जन्मदिनम मंगल करणम सकलम मधुरम मधुरम भूयात्. शुभ जन्मदिनम मंगल करणम सकलम मधुरम भूयात्. अध्यात्म जग के शिखरिया पवित्रता का आश्चर्यकारी चैतन्य चेष्टा, शुद्ध स्वरूप में आहो रमणता. अविरत बहती कल्याण गंगा है स्थित प्रज्ञा सदा. उतरे जमीन पर साक्षात परमात्मा हम सब के शुभ जन्मदिनम मंगल करणम सकलम मधुरम मधुरम भूयात्. शुभ जन्मदिनम मंगल करणम सकलम मधुरम भूयात्. मोक्ष मार्ग में आप ही चंदा, राज का पथ जो रोशन करता. सजीवन मूर्ति करुणावतार, वात्सल्य मूर्ति ज्ञानावतार. भक्त जनों के हृदय सम्राट, जिन शासन की शान. उतरे जमीन पर साक्षात परमात्मा हम सब के शुभ जन्मदिनम मंगल करणम सकलम मधुरम मधुरम भूयात्. शुभ जन्मदिनम मंगल करणम. पस्य अनुजः भवति श्रीराजचन्द्रवचनामृत गंगा पृथिव्यां तस्मिन् निमज्जन् जीवः कृतकृत्यः भवन्ति तस्य
बढ़ाने, धर्म का जय जयकार कराने आए सद्गुरुवर छाई खुशी। परम कृपालु देव की भक्ति आंखों से उनकी है झलकती, श्रद्धा प्रेम और सर्व समर्पण की है सद्गुरुवर अनोखी मिसाल। राज प्रभु के परम भक्त महान, उनमें मिले हैं हमें हमारे भगवान। धर्म की ललकार लेके, राज का पैगाम लेके धरती पर आए मेरे सद्गुरु प्यारे देव। सद्गुरुदेव 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 आज पधारे मेरे सद्गुरु प्यारे। हम सबके हो शहंशाह बाबा जी, हमेशा हमेशा सलामत रहे। तेरा हो क्या बयान तू शाने कृपालु, बाबा जी ने भी जान तू शाने कृपालु। कृपालु तू है कृपालु, कृपालु तू है कृपालु, कृपालु तू है कृपालु, कृपालु तू है कृपालु। तेजस्वी है सूर्य सा, वो हमें आगे ढाल सा, हो भक्त है गुरुराज का, जिन शासन की वो शान है। गुरुपति का मोल है क्या आए हमको बतलाने, कर गुरुदेव के दर्शन सबके रोम रोम ये गाए। कर गुरुदेव के दर्शन सबके रोम रोम ये गाए। जय 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 जिसकी जयकार, सद्गुरुदेव होना जिसने धर्म का है दरबार। सद्गुरुदेव जय 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 जिसकी जयकार, सद्गुरुदेव होना जिसने धर्म का है दरबार। सद्गुरुदेव तेरी कृपा से हमें गुरुवर मिले, आज बाबा जी ने धरती पे कदम रखे। जय हो जय हो गुरुदेवा गुरुदेवा जुग जुग जीवो गुरुदेवा। 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 Glory to Sri Jineshwar Bhagwan, who propounded the path that liberates us from the cycle of birth and death.
Glory to Param Kripalu Dev Srimad Raj Chandraji, who inspired the rebirth of spirituality in our times. Glory to the one whose arrival became the turn of an era, whose arrival became the departure of darkness, whose arrival became the guarantee of our liberation, whose arrival became the answer to all the prayers of all humanity, whose arrival became the arrival of the only true wonder of the world. For the first time in 6 decades, the United States of America will celebrate the birth of Gurudev in his physical presence. For the first time, yes, and the heights of our devotion today must ensure that it is the first of many such celebrations. So are you ready to begin the festival that we have all been waiting for? The festival to celebrate the embodiment of bliss, The peak of bliss, the embrace of bliss, the universe of bliss. the definition of bliss. Are you ready for the commencement of Pujya Gurudev Shri's 60th birth year? The festival of bliss. Let us take a moment and imagine the pride of the sun. Before it breaks through the horizon, the world sleeps in darkness. As soon as it peeps out, birds begin singing. New colors paint the sky. Some people start worshipping it too. Life itself waits for the sun's arrival. Imagine the pride of the sun. And now, imagine the betrayal that it felt on 26 September 1966. Because on that day, as it prepared itself to bless the world with light and warmth, it was too late. Yes, it was too late because at 5:25 a.m., dawn had already taken place. That day, for the first time ever, the sun felt there was something brighter, something more illuminating. A new light, a new warmth, and yet the sun has risen every day since then, now for a different reason. Every day, life worships the sun. But now, the sun rises to worship Gurudev. Now, wherever Gurudev goes is the east. Whenever he walks by, sunflowers turn. And now it is him that the world revolves around. After a long, cold, dark winter of Vira for us in USA, here comes the sun. Because he exists, we know that a higher path exists for us. Because he walks amongst us, we can see the divine through our limited senses. Because he is, we are invited inward to our own true self. We will now do tilak, offer har and vastra to our Lord on this most auspicious day. ये जन्मोत्सव है अनुपम ये जन्मोत्सव है अनुपम गुरुवर ने देखो लिया जन्म ये जन्मोत्सव है अनुपम Dani dani kamani dani ni dani pa ma pa kamani dani dani
जिनके चरण कमलों से पावन ये धरा हो जिनके चरण कमलों से पावन ये धरा हो जिनके आशीष की छाया से मन मंदिर हो सुर भक्ति के है सजे गूंजे मंगल गीत ज्ञान की बाजे सरगम ये जन्मोत्सव है अनुपम ये जन्मोत्सव है अनुपम ओम नमो सद्गुरु Pouring all our gratitude in our voice, remembering all His grace in our minds, for every smile, every look, every agna, every blessing. Warmest wishes to the warmest in the world. Greetings to the greatest joy we have known. Your presence is the best present to our soul, our sun, moon, stars, and sky, our love, life, light, and liberation. Let us all join together in wishing Sahib Ji a very happy birthday on the count of 3, 2, 1. Happy birthday, Sai Ji! हम भक्तों ना प्राण प्यारा जुग जुग जियो स्वामी हमारा राज प्रभु ना हृदय दुलारा, जुग जुग जीवो स्वामी हमारा. जिन शासन ना तेज सितारा जुग जुग जियो स्वामी हमारा. So with heart full of devotion, let's express our love to Gurudev in a true American style. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. It's the light of the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you.
So we decided to make the biggest 60 feet sweet offering we have ever seen. All who are blessed to have their birthdays today, that is 26th of September, can also join us on stage now. छुए छू लिए तूने मुझको दिए प्यार के ये तराने ओ बाबा ये जो अब हो रहा है झूठा जब हो रहा प्यार नहीं का है एहसास सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आए तेरे पास सौ आसमानों को और दो जहानों को छोड़ के आए तेरे पास You're a sky full of stars, full of stars. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. There's in the sky, there's in the sky full of stars. I think I saw you. Everybody, happy birthday, Papa, 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 happy birthday. Sudinam, Sudinam, Janmadinam, Tava Priya Sahib Ji. Avadu Mangalam, Janmadinam, Mama Priya Sahib Ji. Shubh Janmadinam, Shubh Janmadinam. Everybody with the hands up in the air. Let's celebrate this day, folks. Sakalam Maduram, Sakalam Maduram, Sakalam Maduram. Happy birthday, Papa, 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 happy birthday. Deva, Deva, Guru Deva, Deva, Namaha. Namaha, Namaha, Guru Deva, Deva, Guru Deva, Deva, Namaha. Namaha, Namaha, लगने लगी तेरे चरण शरण में हो साहिब जी सब कुछ मेरा करके फना करूं चरणों में नमन गुरुदेवा देवा गुरुदेवा देवा नमः 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 गुरुदेवा देवा गुरुदेवा देवा नमः From today, Gurudev has turned vegan, so he's not going to have this because he has turned vegan. And they are shouting from the audience that this is vegan, Bapa. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars.
Today, even the heavens must envy our fortune. To witness this moment here and now is a blessing of lifetimes. Is it possible to love Him deeply and yet not understand Him fully? Is it possible to feel Him very close and yet very far at the same time? Is it possible to surrender it all and yet feel like you have received all? Unto the divine paradox of a guru, this is a devotee's humble dedication. Kaho ne Gurudev, tari paase evu te શું. Gurudev, I am here today with a confession. Every time I sing of your glory, every time I sing of your greatness, every time I share my experience of your grace, I confess that each time I have lied. Because I sing, I speak, I share as if I understand your glory, your greatness, your grace. But the truth is, I really don't. Gurudev, I've tried to draw outlines around you and you have broken them all. I've tried to define your state and you have defied it all. I've tried to measure and I've tried to map, and I've realized that I would find it easier to measure and map the endless sky rather than you. What is it that you have that makes you you? Kaho ne Gurudev, apni paase evu te શું. આ પ્રશ્નમાં જિજ્ઞાસા કરતાં જૂર્ણા વધારે છે, ઉત્તેજના કરતાં ઉત્થાન વધારે છે, સંવાદ કરતાં સંવેદના વધારે છે, વિચાર કરતાં વિસ્મય વધારે છે. કહો ને ગુરુદેવ, આપની પાસે એવું તે શું.
તાકી રહ્યો તું પ્રેમે આનંદ અવગુણ મુझમાં છતાંય હાથ રહ્યો તે સ્નેહ આવ્યો ન હોત તું સામે ચાલી કોણ ઉગારત મુझને તું જો નથી તો શૂન્ય અવકાશ અર્થ વિનાનો મારો જીવન તારા સિવાયા આખી દુનિયામાં મારી ફિકર કરનારું છે કોણ અકંપ કરુણા નિધાન છે તું અનંતી માતાનો હિત છે તું તું પ્રેમ દરિયો કૃપા સિંધુ તું બંધનથી મુક્તિ અપાવે છે તું I had seen it all. I hustled for fortune till I forgot how to sleep. I built a life around my relationships till it drained the life within me. I held on to my talents and achievements till they lost all meaning. I indulged in every pleasure of the senses till I became numb to happiness. And I kept doing the same again and again. Despite it all, my heart remained a barren, blank canvas. No shape, no shade, no life, not even a longing. And then, one stroke of your brush and a burst of life. Color, dance, fireworks, blossom, fragrance, intoxication, symphony. પ્રેમ કરવાનો કોઈ એજન્ડા લઈને નહોતો આવ્યો આપની પાસે, છતાં હૃદય ક્યારે સોંપાઈ ગયું એની ખબર જ ના પડી. સંસાર બહુ ગમે છે એવી વીકનેસ, બાપા વધુ ગમે છે એવું ટ્રમ્પ કાર્ડ ક્યારે બની ગઈ એની ખબર જ ના પડી. હું કંઈક વિશેષ છું એવો અહંકાર, હું આપના દાસનો દાસ બનું એવી ઝંખના ક્યારે બની ગઈ એની ખબર જ ના પડી. કોઈના કારણે કે પછી કુતૂહલના બહાનેથી કોઈ ખાસ પ્રયોજન વિના જ આવ્યો હતો હું, છતાં આપની પવિત્રતા જોઈને ક્યારે ઠરી ગયો એની ખબર જ ના પડી ગુરુદેવ. A drop of your nectar on the desert of me, a ray of your light in the night of me, a blush of your warmth in the winter of me. In my emptiness, you became abundance, Gurudev. What is it that you have that revived my expired existence? કહો ને ગુરુદેવ, આપની પાસે એવું તે શું કે સહજતાથી નમી ગયા મારા અહંકાર અને હું?
now stand at a crossroads. In front of me, I see two options, two contrasting, opposite, and I must choose. Shall I pour out my heart in the form of prayers to you, or shall I slip into the quiet experience of you? I must choose, and I choose both. મિલનની મસ્તીમાં મોર બની થનગાટ કરું કે પછી વિરહની અગ્નિમાં આંસુ બની પીગળ્યા કરું. I choose both. Shall I become dust on your lotus feet, or shall I stand proud as the devotee of an almighty Lord? I choose both. Shall I whisper my prayers such that nobody can eavesdrop on our romance? Or shall I climb onto the rooftop and declare to the world that the divine is mine? I choose both. ખુલ્લી આંખે આપને જ નિરખ્યા કરું કે પછી આંખ બંધ કરીને આપને જ ભીતરમાં મળું. I choose both. Shall I call you my guru or my beloved, my guide or my companion, my path or my power, my breath or my death, my ocean or my fire, my religion or my revolution? I choose all. Because when you had to choose, you chose to be my everything. And now I choose nothing, nothing but you. કહો ને ગુરુદેવ, આપની પાસે એવું તે શું કે જીવનના કેન્દ્રમાં માત્ર તું જ તું જ.
still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. And oh, my soul so weary when troubles come and my heart burneth me. Then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. મારી નાની આંખે અને અધખુલ્લી પાંખે જોયેલું આકાશ છે આ. કેનવસ પર ઉમટી આવેલ લાગણીઓનો મહાસાગર છે આ. રંગોમાં નિખરી આવેલ નિરાકારનો આકાર છે આ. You're not just painted on the canvas of my heart. You are the ruler of it. You are not just a memory of yesterday. You are the miracle of this very moment. You are not just the face I love. You are not just the face I love. You are the reflection I seek. You are not just who I pine for, you are what I want to dissolve into. You're not just my ultimate desire, you are my last breath dream. You are my here, you are my now, you are my wonder, you are my reality, Gurudev.
सजीवन मूर्ति अहो गुरुवर सद्बोध सुयुक्ति अहो गुरु करुणा अहो गुरु भक्ति अहो गुरु भक्ति अहो पथ मुक्ति कैसे करूं गुरु ऋण अदा क्या मैं करूं अर्पण नहीं कुछ भी जो चुका सकूं गुरु उपकार अनंत जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव 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 अहो गुरुवर अहो सजीवन मूर्ति अहो गुरुगम सद्बोध सुयुक्ति अहो गुरु करुणा अहो गुरु भक्ति अहो गुरु भक्ति अहो पथ मुक्ति This is no ordinary painting, Gurudev. This is a living portrait of my Sajivan Murti. અને ક્યારે તો આ જ અચરજનું સરોવર અહોભાવનો સાગર બની જશે અને આ પ્રશ્ન જ મારો જવાબ બની જશે ગુરુદેવ આપની પાસે એવું તે શું ગુરુદેવ આપની પાસે એવું તે શું બાળક બે હાથ પહોળા કરીને દે દરિયાનું માપ એવી ચેષ્ટા આપણા ગુરુદેવના પ્રાગટ્ય દિને એમને વિશ કરવાની આપણી દૂર ખૂબ દૂર કોઈ ઝાડ પરનું એક પાંદડું આપણને દૂર જેટલું દૂર લાગે તેનાથી વધુ દૂર જેમણે પોતાનો દેહ ભાસે છે એવા દેહાતીત પ્રભુનો જન્મોત્સવ ઉજવવા આપણે નીકળ્યા છે આ બાળ ચેષ્ટા નહીં તો બીજું શું પરંતુ હે ગુરુદેવ આપના આગમનથી જીવનમાં જે રૂપાંતરણ જે પવિત્રતા અમે અનુભવી છે એ અનુગ્રહને વ્યક્ત કરવાનો અવસર છે આ માંથી વિખૂટા પડેલ બાળકની જેમ અમે સંસારના મેળામાં ભૂલા પડ્યા હતા ત્યાં આપ હજાર માતાનું વાત્સલ્ય લઈને જીવનમાં આવ્યા આપ થકી અમારે મોક્ષ મેળવવો નથી આપ સ્વયં અમારા માટે મૂર્તિમંત મોક્ષ છો હે ગુરુદેવ આપને વિભાવોનો વિયોગ છે અને જગતગુરુનો જોગ છે ભગવત્તાનો ભોગ છે અખૂટ આશ્રય અનુયોગ છે શાશ્વત સેવા સંયોગ છે પરમેશ્વરી પ્રયોગ છે અને પરમ પ્રેમ રોગ છે અને માટે આપ જ અમારી મંઝિલ છો અને આપ જ અમારો માર્ગ આપ સંતત્વની શાન છો અંતરતમનું અનુસંધાન છો ભીતરની ભવ્યતાનું ભાન છો મુજ અંતરનો વિશ્રામ છો આત્મમસ્તીનો જામ છો રૂમઝૂમતી રાધાનો શ્યામ છો અને અનાહત અભિરામ છો અહો પરમ કૃપાળુ દેવની આ કેવી કૃપા અમને વિશ્વાસ નથી આવી રહ્યો અમારા સૌભાગ્ય પર કે આપના દેહ પ્રાગટ્ય દિનની પ્રથમ સભામાં અમે સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદગુરુ પરમાત્માના વચનામૃતનું પાન કરીશું The one who shines so bright in the darkest night, who leads aright with all his might, fills our sight with luminous light.
who is fantabulous, bright and virtuous visual delight, on behalf of all of us, I request Gurudev to expound his words of wisdom. આજના આ પવિત્ર દિને શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવેનકેરના અનુગ્રહ 501 મૂંગા અબોલ પ્રાણીઓને કતલખાનામાંથી જતા બચાવવામાં આવશે. 501 animals will be saved from slaughter on this auspicious day. The blessed ones to have received the Labh of Aarti on this pious occasion at the end of this Sabha are Dharmesh Bhai and Mitaben Doshi from UK, Hemin Bhai and Dipalben Shah from Washington DC Center, Mayur Bhai and Nina Ben Doshi from Long Island, Sumit Bhai and Anu Bhargava from Washington DC Center, Payal Kamdar and Ashish Shah from Los Angeles Center, Vikas and Riddhi Shah from Parsippany. The Chamar Labh has been given to Abhishek and Devanshi Shah from New York. The blessed ones to have received the Labh of Tilak to the one Sheikh and Devanshi Shah from New York. The blessed ones to have received the Labh of Tilak to the one whose smile is magnetic, eyes are mesmeric, love is heroic, and state is cosmic were SRMD USA President Mitesh Bhai Kamdar and family. Om. जय 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 जयवन्त वरतो वीतरागनोधर परम कृपालु सद्गुरु हृदय रहो अचिन्त्य चिन्तामणि स्वरूप वीतरागनो धर्म परम हितकारी धर्म परम अद्भुत धर्म सर्व दुःखनो निःसंशय आत्यन्तिक क्षयकरणम् परम अमृत स्वरूप सर्वोत्कृष्ट शाश्वत बहुपकार कृपालु देवनो दीधो धर्मनो मर्म परम सुखनो मार्ग मळ्यो बहु प्रभु करुणा धर्मनो निश्चय कराव्यो आप्यो अनन्य शरण आप्यो आश्रय धर्मनो नमो सद्गुरु भगवान श्रीमद् वीतरागनो धर्म त्रिकाल हो जयवन्त परम कृपालु सद्गुरु हो अगणित वन्दन શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃતજીમાં પ્રભુએ મારા ઉપર એક પત્ર લખ્યો છે.
શ્રાવણ વદ સાતમ શુક્ર 1956 મોરબીથી મારા પ્રત્યેનો આ પત્ર, પત્રાંક 943 ઓમ જીનાય નમઃ. પરમ નિવૃત્તિ નિરંતર સેવવી એ જ જ્ઞાનીની પ્રધાન આજ્ઞા છે. તથારૂપ યોગમાં અસમર્થતા હોય તો નિવૃત્તિ સદા સેવી અથવા સ્વાત્મ વીર્ય ગોપવ્યા સિવાય બને તેટલો નિવૃત્તિ સેવવા યોગ્ય અવસર પ્રાપ્ત કરી આત્માને અપ્રમત્ત કરવો એમ આજ્ઞા છે. બહુ પુણ્ય કેરા પુંજતી શુભ દેહ માનવ નો મને મળ્યો. બહુ પુણ્યથી મનુષ્ય જન્મ મળે છે, પરંતુ મનુષ્ય જન્મ મળવો એટલે મનુષ્ય જીવનની પ્રાપ્તિ થઈ એમ ના સમજતા. જન્મ મળવું અને જીવન મળવું એ બે અલગ છે. મનુષ્ય જન્મ મળ્યો એટલે મનુષ્ય જીવનની સંભાવના પ્રાપ્ત થઈ. આ સંભાવના જો વાસ્તવિકતા બને તો આનંદોત્સવ છે, ફેસ્ટિવલ ઓફ બ્લિસ છે. જીવનમાં પ્રકાશ જ પ્રકાશ છે. પરંતુ જો આ સંભાવના વાસ્તવિક ન બની તો જીવનમાં દુઃખ અને ક્લેશ જ છે. અંધારું જ અંધારું છે. એક બીજ તમને પ્રાપ્ત થાય એમાં ફૂલ બનવાની સંભાવના છે, પરંતુ એ બીજ હમણાં જે સ્થિતિમાં છે એમાં ન તો સુગંધ છે ન તો સૌંદર્ય છે. સીડ, બીજ, નો બ્યુટી, નો સૌંદર્ય, નો ફ્રેગ્રન્સ. એ સંભાવના જ્યારે રિયાલિટી બને, વાસ્તવિકતા બને, તો જીવનમાં સુગંધ છે, તો જીવનમાં સૌંદર્ય છે. અર્થાત આ ખીલવાનો અવસર છે, જાગવાનો અવસર છે, પરમાત્મા રૂપ દશા પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર છે. એટલે તો બ્રાહ્મણોને દ્વિજ કહેવામાં આવે છે. બ્રાહ્મણને દ્વિજ કહેવામાં આવે છે. દ્વિજ, દ્વિ એટલે બે અને જ એટલે જન્મ. દ્વિજ, બે વાર જેનો જન્મ થાય તે. એક જન્મ જે મા બાપ આપે છે, બીજો જન્મ જે સદગુરુ આપે છે. એક જન્મ જે પૌદ્ગલિક છે, બીજો જન્મ જે આત્મિક છે. બ્રહ્મ તરફની યાત્રાની શરૂઆત એ બીજો જન્મ છે. અને બ્રહ્મમય, બ્રહ્મનિષ્ઠ રહેવું એ સાચું જીવન છે. એક અપેક્ષાએ I complete 59 years, or say in your language, commencing 60th year. एक अपेक्षाए $51 years,
કારણ કે 8 વર્ષે મને પ્રભુનો જન્મ પ્રાપ્તિ થઈ, પ્રભુનો યોગ થયો, કે આ મારો બીજો જન્મ થયો. એટલે 51 વર્ષ. ત્રીજી અપેક્ષા 1985 1 જાન્યુઆરીએ મેં પ્રથમ વાર વચનામૃત વાંચ્યું. 1985. Satsangs had started in 1978. I myself don't recall, don't understand કે વચનામૃતનું વાંચન 85માં સ્ટાર્ટ થયું, પણ કૃપાદેવની વાત તો 78માં સ્ટાર્ટ થઈ. I had to learn a little bit of Gujarati to at least understand something. So 1985, 1st January I started, 31st January I finished. પહેલી વારનું વાંચન. પછી ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં બીજી વારનું વાંચન. પછી એપ્રિલ, મે, જૂનમાં ત્રીજી વારનું વાંચન. પછી જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર ચોથી વારનું વાંચન. એવી રીતે સલંગ 19 વાર વાંચન થયું. તો એ દ્રષ્ટિએ 1985 તો how much? 40 years. તો એક અપેક્ષા I finished 40 years. અને મુખ્ય અપેક્ષા અનાદિ અનંત તત્વ just appeared at Mr. Rakesh Javeri for some time. તો બ્રહ્મ તરફની યાત્રાની શરૂઆત એ ખરો જન્મ છે અને એ ખરું જીવન લાવશે. જીવનની સાર્થકતા ન લક્ષ્મીમાં, ન અધિકારમાં, ન પરિવારમાં, ન પોઝેશન્સમાં, ન અચીવમેન્ટ્સમાં, ક્યાંય નહીં, પણ તારું વાસ્તવિક સ્વરૂપને ઓળખી એમાં જ તલ્લીન રહેવામાં. 8 વર્ષની ઉંમરથી આજ સમજ આજ સુધી છે કે જીવનની સાર્થકતા તો સ્વરૂપમાં લીનતા, સ્વરૂપસ્થ જીવનમાં છે. The American philosopher, so in my first year of MA, my first paper was Contemporary Indian Philosophers, where I had Vivekanand, Aurobindo, J. Krishnamurti and Osho, along with Radhakrishnan, Tagore and Gandhi. And the second year I had Contemporary Western Philosophers, where I studied American pragmatism, British logical atomism and positivism, French existentialism, etc. તો ત્યારે ઘણા ફિલોસોફર્સનું સ્ટડી કરવાનું આવ્યું. I liked what the American philosopher Emerson said. કે હું લોકોની પ્રાર્થનાઓ સાંભળું છું, maybe in the church or, અને મને એમાં પ્રાર્થનાઓમાં ખાલી ફરિયાદો અને સલાહો, કાં તો કમ્પ્લેન્સ અને કાં તો એડવાઇઝીસ. ભગવાન આમ કરો ઇઝ એન એડવાઇસ. પછી આગળ પ્લીઝ લખીને રિક્વેસ્ટ બનાવી શકાય, પણ અને આપની એડવાઇસ બી કેવી છે ભગવાનને, હે પ્રભુ તું અનંત શક્તિશાળી તત્વ છે, 2 + 2 = 5 કરી આપ. નિયમ વિરુદ્ધ કરવાની સલાહ ભગવાનને અપાય છે.
કે હું પેલી બેબલીની અટેચમેન્ટ રાખીશ, પણ મને કોઈ સંકલ્પ વિકલ્પ ન હો, શાંત આત્મસ્થિતિ હો. આ નિયમથી વિરુદ્ધની માંગણી છે. તું ડિટેચ થાય તો હું હમણાં જ શાંતિ પામું. તું અટેચ થાય એટલે સંકલ્પ વિકલ્પ થવાનો. પણ આપણી તો પ્રાર્થના એ છે સદા યુવાન રહું ને વૃદ્ધતા ન આવે. જો જન્મ થયો તો 6 વિકાર તો રહેવાના જ. એમાં પ્રતિપલ શરીર જીર્ણ 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 થઈને નષ્ટ થવાનું. અને તો પ્રાર્થના એ છે કે જુવાની જાય નહીં ને વૃદ્ધતા જરા અવસ્થા આવે નહીં. આ નિયમ વિરુદ્ધની પ્રાર્થના છે. તું ખાલી તારી પ્રાર્થના સુધારી દે તો તત્વદ્રષ્ટિ આવી જશે. પ્રાર્થના તો એમર્સન સેઝ સો બ્યુટિફુલી કે હું બધાની વાતો સાંભળું છું, ઈશ્વર સાથેનો વાર્તાલાપ સાંભળું છું, પ્રાર્થનાઓ સાંભળું છું, અને મને ફરિયાદો અને સલાહ સિવાય કાંઈ મળતું નથી. એક ખેડૂતને જેમ 2 દીકરી એક ખેડૂત સાથે પરણાવે, કુંભાર સાથે પરણાવે, એ જ ગામમાં થોડા મહિનાઓ પછી ખેડૂતને સાથે પરણાવી એને મળવા જાય. બેટા તું ખુશ છે? તો કે હમણાં જ બી રોપ્યા છે, 15 દિવસમાં મુશળધાર વરસાદ પડે તો લીલા લહેર થઈ જાય. બીજી દીકરી જેને કુંભાર સાથે પરણાવી કે બેટા તું કેમ છે? તો કે હમણાં જ માટલા બનાવીને તડકામાં મૂક્યા છે, જો 15 દિવસ વરસાદ નહીં પડે તો લીલા લહેર. અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે વરસાદ પાડ. પછી બીજી છોકરી યાદ આવે છે તો કે નહીં પાડ. પછી પહેલી છોકરી યાદ આવે તો કે પાડ. ભગવાન કે હું એટલો બધો ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયો છું, તું કે તે કરું, પણ એક ચીજ કે મારે વરસાદ પાડવો કે ન પાડવો. ઘડીકમાં તું લક્ષ્મી અધિકાર પરિવાર માંગે, ઘડીકમાં મિલિયનેર બનવાની ઈચ્છા થાય, ઘડીકમાં બધું છોડીને સત્પુરુષના ચરણ કમલ સેવાની ભાવના થાય. એટલે તો મલ્ટી સાયકિક કીધો છે. સ્વભાવ એક છે, વિભાવ અનંત પ્રકારના છે. ઘડીકમાં ક્રોધમાં, ઘડીકમાં પશ્ચાતાપમાં, ઘડીકમાં યુ વોન્ટ ટુ જસ્ટ ડિફેન્ડ એન્ડ જસ્ટિફાઈ યોર પોઈન્ટ. નેક્સ્ટ ક્ષણ અરે મારામાં ભક્તિ જ નથી, મારામાં આ જ નથી. સો આઈ વિલ ઇન ઇંગ્લિશ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મલ્ટી સાયકિક. ઇન ગુજરાતી ઇટ ઇઝ સેઝ બહુ ચિત્તવાન. ઘડી ઘડી જ્યાં સુધી તું સ્વભાવનું અનુસંધાન નહીં કરે ત્યાં સુધી આ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ દશા રહેશે જ. ઈશ્વરે જગત રચ્યું અને જગત રચ્યા પછી જે રચ્યું ત્યાં રહેવાનું એમને મન થયું એટલે બજારમાં રહેવા લાગ્યા ભગવાન. પણ જોયું કે કોઈ એના તરફ દ્રષ્ટિ જ ન કરે. જે બનાવ્યું તેના ઉપર દ્રષ્ટિ કરે, પણ જેને બનાવ્યું એના ઉપર દ્રષ્ટિ ન કરે, અને કરે તો ફરિયાદ અને સલાહ. આવું કેમ બનાવ્યું? અથવા તો આમ પ્રભુ થાવ. ઈશ્વર કંટાળી ગયો. આ એવા દર્શનનો ઈશ્વર છે જેને ઈચ્છા થાય, કંટાળો આવે, ઈચ્છા થાય એટલે એકમાંથી અનેક થાય. ઈચ્છાયુક્તને આપણે મનુષ્ય કહીએ, ભગવાન ના કહીએ. ચાલો, ઈશ્વર ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયો, અને ફ્રસ્ટ્રેટ થાય ને કોઈ માણસ પછી એનું દિમાગ કામ નહીં કરે. ઈશ્વરનું દિમાગ બી કામ નહોતું કરતું, એટલે એને ટ્રસ્ટી મંડળને ભેગા કર્યા. દેવો હતા
અને સલાહ માંગી કે હું શું કરું, મેં જગત રચ્યું પણ હવે હું જગતથી કંટાળી ગયો છું. અને પ્રલય તો જ્યારે થવાનો હશે ત્યારે નિશ્ચિત સમય થશે, તો હવે હું શું કરું, હું ક્યાં રહું, હું ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ ગયો છું. એક દેવે સલાહ આપી કે તમે એક કામ કરો, માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર જઈને વસો એકાંતમાં. એટલે બીજા દેવે કીધું કે આ મનુષ્યનો કોઈ ભરોસો નથી, માઉન્ટ એવરેસ્ટ પણ ચડી જશે, પછી ત્યાં પહોંચવા માટે વિમાનો બનાવશે અને ત્યાં કોઈ હોટેલ ખોલી દે, હોટેલ પોકોનોસ જેવું, તો કાંઈ ભરોસો નહીં. એટલે માઉન્ટ એવરેસ્ટ જશો તો બસ થોડા ટાઈમની શાંતિ છે, પછી નહીં રહે. બધાને બેઠી એ વાત. એટલે બીજા ટ્રસ્ટી એટલે કે દેવે સલાહ આપી કે તમે એક કામ કરો, ચંદ્રમા પર જઈને વસો. બીજા કીધું મનુષ્યનો કોઈ ભરોસો નથી અને અમેરિકાનો તો બિલકુલ નહીં. અનેક યાન છોડશે અને ત્યાં પગ મૂકશે. એટલે એ પ્લાન પણ કેન્સલ થયો. પછી એક હોશિયાર ટ્રસ્ટી જે દેવ હતો એણે કીધું, ભગવાન તમે મનુષ્યમાં હૃદયમાં જઈને બેસી જાઓ, કારણ કે મનુષ્યની પ્રકૃતિ એટલી વિચિત્ર છે. સુખ માટે, શાંતિ માટે, પ્રેમ માટે એ બહાર જ ભાગવાનો છે. એટલે એ બહાર ભાગશે, એની દોડ વધારશે. એ દોડ માટે જુદી જુદી ટેકનોલોજીનો આવિષ્કાર બી કરશે, પરંતુ ભીતર જવાનું એને સૂચશે જ નહીં. ત્યાં તમને શાંતિ મળશે. આઈ થિંક આપણો ઉપાય પણ મળી ગયો કે આપણે તો ભગવાન જોઈએ છે, તો ભગવાન તો આપની ભીતર છે, તો આપણે દ્રષ્ટિ જ બહાર છે. પેલો શું કરે છે, એને ત્યાં શું થાય છે, કેટલું કમાતો હશે. જ્યારે ડોનેશન આટલું કરે છે તો કમાતો કેટલું હશે. એમ દ્રષ્ટિ બહાર જ જ્યાં કરે. તમે તમારા વિકલ્પો જુઓ, તમે તમારા વાર્તાલાપ જુઓ, તમે તમારા એકાંતને તપાસો તો ખબર પડશે તમારી દ્રષ્ટિ તમારા સિવાય બીજા ઉપર જ છે. એક માછીમાર, ફિશરમેન, માછલી પકડવા માટે એને નેટ કે રોડ લઈને એ નાખ્યું હશે. એની પાછળ મુલ્લા નસરુદ્દીન ઊભો હતો. સો ટુડે હી કેમ, મુલ્લા નસરુદ્દીન કે ટુડે ઇઝ યોર બર્થડે, આઈ વોન્ટ ટુ કમ ઇન ધ સત્સંગ. See, 3 days he didn't come. When we were doing Sadhguru capsules, Mullah Nasruddin didn't come. But today, ના ગઈકાલે રાતના 1:20 આવ્યા. કેટલાક લોકો 1:20 આવ્યા ને, તો મુલ્લા એ જ ફ્લાઇટમાં હતો. અને 1:45 વાગ્યા સુધી તો સુવાનું જ ક્યાં હતું. આ લોકોનું માઇક ટેસ્ટિંગ જ ચાલતું હતું, તો બધી ભીતો હલતી હતી અમારી કુટીરની. Very good audio video. You just hear the noise which comes in the tent. But what happens in the ashram? પછી મેં ફોન કરાવ્યો કે મને બિલકુલ ઊંઘ નથી આવતી. તમારા માઇક ટેસ્ટિંગમાં જો બને તો કાલે સવારના કરજો. અહીંયા 450 રૂમ છે, એકમાં મિનિમમ 6 જણ હશે. એવો કોઈ સૂઈ નહીં શકે. પછી સવારના પેલું ઇંગ્લિશ સોંગ ચાલશે ત્યારે આમ આંખ બંધ કરીને ડબલો થઈ જશે અને પેલો એ ચાલશે ત્યારે. બિચારાને 3 વાગ્યા સુધી ઊંઘવા જ ના દો તમે. હલો, આઈ એમ ટોકિંગ ટુ યુ પીપલ. હા, 1:45 વાગે માઇક ટેસ્ટિંગ કરો કે આપણા ટેન્ટ સિવાય તો કશે સંભળાશે જ નહીં. મારી ભીતો હલતી હતી. સો ગુડ. અહીંયા તો કીધું જ છે અપ્રમત્તા રહેવાની આજ્ઞા છે. તો પેલો માછીમાર ફિશિંગ કરે છે, પાછળ મુલ્લા નસરુદ્દીન આમ ઊભો રહીને જુએ છે.
3 કલાક થઈ ગયા પણ કોઈ માછલી પકડાય નહીં. મુલ્લા કહે છે, વાય આર યુ વેસ્ટિંગ યોર ટાઈમ? 3 hours passed by and you could not even catch one fish. પેલો પાછળ જોઈને મુલ્લાની સામે જોઈને કહે છે કે હું તો 3 કલાકથી ફિશિંગ કરી રહ્યો છું અને મને મળી નહીં, અને કદાચ 5-10 મિનિટમાં મળે પણ તમે 3 કલાકથી શું કરો છો અને તમને શું મળવાનું છે? જ્યારે મને તો માછલી પણ મળશે પણ તમને તો કંઈ જ નહીં મળે. અને જ્ઞાની પૂછે, બીજા પર દ્રષ્ટિ કરી અને તને શું મળે છે? પહેલાને તો લક્ષ્મી, અધિકાર કે પરિવાર મળશે કે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થશે, જે દિશામાં ગયો હશે એ દિશામાં. પણ એને તો કંઈ પણ પ્રાપ્ત થશે, એનો સમય, શક્તિ એ તરફ ફોકસ કરી. પણ તમને તો શું મળે છે? અને જીવ પોતે વિચારે. બહુ સિમ્પલ, યુ જસ્ટ નીડ લિટલ અવેરનેસ. અને જેવું બીજાના વિચાર આવે, યુ હેવ ટુ યુઝ ધ મંત્ર કેન્સલ કેન્સલ. વેરી સિમ્પલ. જ્ઞાયકને ઉર્ધ્વ રાખ કર્મના ઉદયમાં, અને કર્મના ઉદયમાં થતા કર્મના નિમિત્તે જે ભાવો, કર્મકૃત પરિસ્થિતિ અને કર્મકૃત ભાવો જે પણ થાય, રાગ આદિ વિકારો થાય, તારે જ્ઞાયકને ઊંચા આસને બેસાડવા. જેમાં મિડલ રો થોડા ઊંચા આસને છે, એમ વિટનેસિંગ કોન્શિયસનેસને ઉપર રાખવાનું અને રાગાદિ વિકારને નીચે રાખ. આટલી જ અવેરનેસ. વોટ ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ ઇન ધીસ? જસ્ટ રિકોલ જ્ઞાનીઝ બોધ and nourish the witnessing consciousness. અને એ જ્ઞાયકતાનું આસન હંમેશા ઊંચું રહેવું જોઈએ. જ્યારે તારે રાગાદી વિકારો થતા હોય કે કર્મના ઉદયો હોય, ત્યારે પણ જ્ઞાયકનું આસન ઊંચું, ઊંચી મેડી તે મારા સંતની રહે. કોનું પદ છે? દયારામ છે કે ઊંચી મેળી તે મારા સંતની રે, મેં તો જાણી ન માણી રાજ. હો રાજ. કોનું છે? નરસિંહ મહેતાનું છે. નરસિંહ મહેતાનું છે. નરસિંહ મહેતા કહે છે કે ઊંચી મેળી તે મારા સંતની રે. મારો સંત ઉદાસીન જ રહે છે, ઊંચા આસને જ રહે છે. જ્ઞાયકને જ મુખ્ય, ઉર્ધ્વ, સર્વોત્કૃષ્ટ માને છે. 14 રાજલોકમાં જો સર્વોત્કૃષ્ટ કંઈક ભાસ્યું હોય તો એ જ્ઞાયકતા છે. પછી ચક્રવર્તીના પુણ્યના ઉદય આવે કે કોઈ ઉપસર્ગ વગેરે થાય કે કોઈ અંતરાય આદિનો યોગ આવે, પણ જે ઊંચા આસને જ્ઞાયકતાને રાખી છે એને કાંઈ ફરક પડતો નથી. તો બીજા ઉપરથી દ્રષ્ટિ હટાવી ત્યાં વપરાતો સમય કે વપરાતી શક્તિને સ્વયંમાં કેન્દ્રિત કરે, એ મનુષ્ય જીવન જીવી રહ્યો છે અને એક સાર્થક જીવન જીવી રહ્યો છે. પણ સૂઝતું નથી. ઉપનિષદમાં યયાતિની કથા આવે છે, બહુ ભોગ વિલાસ વગેરે કરશે, મૃત્યુ આવે છે, યમદેવ આવે છે કે તમારો ટાઈમ અપ થઈ ગયો, તમને લેવા આવ્યો છો. અને કે હજી તો મારી કેટલી ઈચ્છાઓ પૂરી કરવાની બાકી છે, કેટલી તમન્નાઓ બાકી છે, કેટલા કાર્ય કરવાના બાકી છે, અને ધર્મ તો પૂરેપૂરો બાકી છે. મેડિટેશન તો સ્ટાર્ટ બી નથી કર્યું, પછી કરીશ. પ્લીઝ ગીવ મી સમ ટાઈમ. મૃત્યુદેવ કહે છે કે એકવાર અમે અમારા સ્થાનથી નીકળીએ
પછી અમારે કોઈને તો લાવવાનો જ હોય. પણ તારા માટે આજનો દિવસ ઉત્તમ છે. આજના દિવસે તને વરદાન આપું છું કે તારા બદલે બીજો કોઈ આવવા તૈયાર થાય તો એનું આયુષ્ય તને આપી દે. ગઈકાલે મને લાગે 10 વાગ્યાથી સ્ટાર્ટ થયું છે આ પ્રેમ કહો તો પ્રેમ, નોનસેન્સ કહો તો નોનસેન્સ. ન્યૂઝીલેન્ડમાં રાતના 12 વાગ્યા ન્યૂઝીલેન્ડના મુમુક્ષોના ઈમેલ્સ આવે. સિડનીમાં રાતના 12 વાગ્યા સિડનીના આવ્યા, સિંગાપોરથી નથી આવ્યું. ઇન્ડિયામાં 12 વાગ્યા ઇન્ડિયાથી આવ્યા. દુબઈમાં 12 વાગ્યા દુબઈથી આવ્યા. યુકેમાં 12 વાગ્યા યુકેથી આવ્યા. ને પછી તમે લોકો બહાર ઊભા હતા. હું સુવા જતો હતો અને એમ કંઈક 5 મિનિટ આવવું પડશે. ત્યાં તો ધમધમ અવાજ આવે. આ બધું કંઈ પ્રોગ્રામમાં છે ને હું આવવાનો નથી. કેમ તમે તો પેલું અટર સ્ટીલનેસમાં છો ને? તો યા ઓફકોર્સ 1 સેકન્ડ માટે ચ્યુત થઈ ગયો પણ પાછો સ્ટીલનેસમાં છું. તો કે લેટ ધ સ્ટીલનેસ કમ આઉટસાઇડ. સો એવો ટોન્ટ માર્યો મને. સો આપણે પણ હજી આઈ એમ અ હ્યુમન રાઈટ. તો મેં કીધું યસ, હવે હું બહાર જઈશ અને સ્ટીલનેસ મારી ટકાવી રાખીશ. સો ફ્યુ મિનિટ્સ પછી 1:45 વાગ્યા સુધી એ લોકો જાગતા રાખ્યા. પછી 2:45 જે નિદ્રા આવી તે આપી. વોટ એવર. 5:25 તો જન્મ હતો એટલે 5:25 તો ઉઠવાનું હતું અજવાળું કરવા માટે. તો યયાતિને ઘણા બધા પુત્રો, એટલે એક પુત્રે કીધું હું જવા તૈયાર છું અને મારી ઉંમર તમને. વાય આઈ સેડ ધીસ ફોર ધ બર્થડે? બિકોઝ કેટલાય ઈમેલ્સમાં લખ્યું હતું અમારી ઉંમર પણ તમને લાગે એવી રીતે. એટલે મને આ યયાતિ વખતે યાદ આવ્યું. તો યયાતિનો પણ એક પુત્ર જાય છે અને સમજો 100 વર્ષ એને બીજા મળે. એટલે હવે તો 100 વર્ષ સેવા, ધ્યાન, જે તને બધું કરવું હતું એ કરવા માટે મળ્યું. સાલું પેલું એન્ટાર્કટિકા બાકી હતું ફરવા જવાનું, આર્ટિકમાં ફરવા જવાનું હતું, પછી પેલું સેશલ્સ બાકી હતું. આ બધું ફરવામાં 100 વર્ષ નીકળી ગયા. પાછું મૃત્યુદેવ આવે છે કે ટાઈમ આપ. તો કે હજી મારું ધર્મ તો બાકી જ રહી ગયો. પાછો એક છોકરો જાય છે. એમ કેટલા બધા છોકરાઓ ગયા, એનું આયુષ્ય ટ્રાન્સફર થયું અને એ કેટલા લાંબુ જીવ્યા એના આયુષ્ય કરતાં. 5-7 વાર થયું. પછી જ્યારે મૃત્યુદેવ આવે છે ત્યારે યયાતિ જ સામે કહે છે કે લઈ જવો હોય તો લઈ જાઓ. I have realized the problem is not of time, the problem is of vasna. ડિઝાયર્સનો અંત આવતો જ નથી તો ટાઈમ ઓછો જ પડવાનો છે. ડિઝાયર્સ જેને ઓછી થાય કે 24 hours is enough. 24 is more than enough. ભગવાન મહાવીર પાસે બી 24 કલાક જ હતા દિવસના. પરમ કૃપાળુ દેવ પાસે બી દિવસના 24 કલાક જ હતા. ગાંધીજી કે મધર ટેરેસા પાસે પણ 24 કલાક જ હતા. પણ એ 24 કલાકમાં એમને જે કરવું હતું તે કરી શક્યા. જીવન પૂરું થયું એની પહેલાં જે નિર્ણય કર્યો હતો એ જે સંકલ્પ કર્યો હતો એ પાર પાડી શક્યા. કારણ કે અપ્રમત્તપણે એ ગોલ ફોકસ્ડ રહ્યા, પર્પસફુલ લાઈફ જીવી શક્યા. તો જીવન 2 પ્રકારે છે. એક તો અંધારામાં જન્મ્યા હતા અને એ અંધારું ચાલુ રહે આખા જીવન દરમિયાન. એક અંધારામાં જન્મ્યા હતા પણ પૂનમ કર્યા, અથવા તો સૂર્ય ઉદિત થયો જીવનમાં
તમે કયું જીવન જીવવાના બે પ્રકાર છે. એક અંધારામાં જીવો, બલ્યા જ કરો, ચિંતિત જ રહો. વેન યુ વર સ્મોલ ગર્લ ચિંતિત હતી, વેન યુ ગોટ મેરિડ ચિંતિત હતી, વેન યુ ગોટ યોર ફર્સ્ટ સન ડોટર ચિંતિત હતી, વેન યુ બીકેમ અ ગ્રેન્ડમધર ચિંતિત હતી. આનો અંત જ નથી. હવે ગ્રેટ ગ્રેન્ડમધર બનશે તો બી ચિંતિત રહેશે. અને તું ઈચ્છે તો અત્યારે જ ચિંતાનો અંત લાવી શકે. So don't think time will bring maturity in you. સત્સંગ ને સુવિચારના will bring maturity in you. કોક 7 વર્ષે બાવલના ઝાડ ઉપર જ્ઞાન વૃદ્ધ થઈ જાય છે. શરીરથી વૃદ્ધ નહીં, પહેરેલો 7 વર્ષનો છોકરો, 7 વર્ષનો તો આપણે સત્સંગમાં અલાઉ કરતા નથી. ઇન ધ સેન્સ બિકોઝ દે આર વેરી ચંચલ અને દે મેક નોઇઝ, દે કોઝ ડિસ્ટર્બન્સ. 12 વર્ષ પછી જ અલાઉ કરીએ. પણ કોઈ બી યોગ્ય જીવો હોય તો ફટ કરીને બોલાવી દઉં. પછી જસ્ટ બોર્ન હોય તો બી કે એનો રડવાનો અવાજ સહન કરી દેજો, પણ લેટ. પરંતુ આમ 7 વર્ષનો છોકરો પહેરીને બાવલના ઝાડ ઉપર ચડે ને ચિત્તાને જોઈને સમ ટ્રિગર અને અંતરમાં ઉઘાડ થાય. અને કોઈક જગ્યાએ 700 ભાવ છે, કોઈ જગ્યાએ 900 ભાવ છે. આપણે 900 રાખીએ. ભક્ત છું એટલે 900, હિસ્ટોરિયન હોત તો 700 રાખતે. પણ 700 રાખો, ચલો ને. 700 ભાવ જુએ અને મેચ્યોરિટી આવી જાય. ઇટ્સ નથિંગ ટુ ડુ વિથ એજ. 80 વર્ષે પણ તમને જુદા જુદા ગાંઠિયાઓ ખાવાનું મન થશે. કે ભાવનગરી બહુ ખાધા, હવે પેલા તીખા ગાંઠિયા, સુરેન્દ્રનગરના ગાંઠિયા, પેલા ગાંઠિયાની બી કેટલી વેરાયટી છે. 80 વર્ષે પણ તને ખાવાના ચટાકા આવશે. અહીંયા 7 વર્ષે આખો સંસાર છૂટી ગયો. જાગૃતિ બહુ ભીતરી ચીજ છે, એને એ જ સાથે સંબંધ નથી. અને એટલે તું આશા બી રાખતો નહીં કે અત્યાર સુધી તો સંસારનો રોલ કરવાનો તો આસક્તિ તો થાય ને, પણ હવે અમે 60, 65, 70 થયા, એના પછી જે રાગ જન્મે છે ને ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન માટે, એટલું તો ચિલ્ડ્રન પ્રત્યે નહોતું તમને. યુ વિલ રિયલાઇઝ દેટ. સો અહીંયા તો કીધું કે પરમ નિવૃત્તિ નિરંતર સેવી એ જ જ્ઞાનીની પ્રધાન આજ્ઞા છે. અરે અમને એમ કે 3 પાઠ લખ્યું હશે, અમને એમ કે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રનું પારાયણ લખ્યું હશે, અમને એમ કે સ્વાધ્યાય લખ્યું હશે, અમને એમ કે આ પરમ આજ્ઞા છે. આ બધી આજ્ઞા ન કીધું, અહીંયા કીધું પરમ નિવૃત્તિ નિરંતર સેવી એ જ જ્ઞાનીની પ્રધાન આજ્ઞા છે. મુખ્ય આજ્ઞા નિવૃત્તિની છે. તો જાગરણ એ જ જિંદગી છે, નામ માત્રની જિંદગી છે, જ્યાં માત્ર તમે શ્વાસ લેતા હો અને ભીતર વિભાવો સેવતા હો. તમારું હૃદય ધબકતું હોય પણ ફ્રસ્ટ્રેશન, કન્ફ્યુઝન, ટેન્શન, ડિપ્રેશન આવી બધી વૃત્તિઓમાં સપડાવ હોય, પછી હૃદય ધબકતું હોય તો પણ એ જિંદગી નથી. જાગરણ એ સાચી જિંદગી છે. અને પ્રથમ જાગરણ છે વ્યર્થ અને સાર્થકનો વિવેક. પછી દેહ આત્માનો વિવેક, પછી સ્વભાવ વિભાવનો વિવેક, પછી આગળ બધા વિવેક આવશે. પ્રથમ શું વ્યર્થ છે, શું સાર્થક છે, શું ક્ષણિક છે, શું શાશ્વત છે, અથવા તો શું ક્ષણિક નથી, આનો વિચાર આવે ત્યાં તમારું જાગરણ શરૂ થાય છે. સ્વભાવ જ તારી સંપત્તિ છે. તારો સ્વભાવ અનાદિ અનંત એ જ તારી સંપત્તિ છે. જે તારાથી જુદી થાય, છીનવી શકાય, એ તારી સંપત્તિ જ નથી. જ્ઞાનીનું આ એક વચન લઈ અને વિચારના શરૂ કરશો તો આ વિવેક જાગૃત થશે. સ્વભાવ સિવાય, તારા સ્વભાવ સિવાય તારી
કોઈ સંપત્તિ નથી. જે મૃત્યુની પાર બી આવે એ જ તારી સંપત્તિ છે. અમે તો પહેલાં તો કમર્શિયલ ફ્લાઇટ્સ લેવાની આવતી, એટલે જે સિટીમાંથી નીકળે આગલા દિવસે આપી દેવું જોઈએ ને, જે નાસ્તા તમારે આપવા હોય તે. તો અમે જુદી જુદી બેગમાં પેક બી કરી શકીએ, જે બી કરવું હોય તો કરીએ. ત્યાં રાખી દેવું હોય તો રાખી શકીએ, લઈ જવું હોય તો લઈ જઈ શકીએ. એરપોર્ટ પર આપે, કેટલાક તો ઇડલી સાંભાર ચટણી આપે એરપોર્ટ પર. ગુડ, નાઇસ. અહીંયા ડોલરમાં તો અમે ખર્ચી જ નથી શકતા, એટલે આવ્યું. અને અહીંયા તો કેવી પઠ્ઠા જેવી ઇડલી હોય, એક બી પૂરી થાય ને. પતલી ઇડલી હોય ત્યાં, અહીંયા પઠ્ઠા જેવી. જોઈને મેં કીધું મારે નથી ખાવી, આટલી આખી જશે જ નહીં અંદર. એક એક ઘડી ઘડી લેવા ના આવે એટલા માટે. ઇડલી સંભાર બી આપે, પ્રેમ છે ને. અને અમે લઈને જઈએ કે પછી અંદર જઈને સિક્યોરિટી ચેકમાં બધું કાઢી દે. આટલું લિક્વિડ અલાઉડ નહીં, બિકોઝ આપે પણ પાછું એવી તપેલી ભરીને સંભાર આપે. 100 મિલીગ્રામ્સ તો ઓછી આપે તો એકવાર પાર બી થઈ જાય. તો હોંશે હોંશે અમે પેલું ચેક કરવા ઉપર પેલું મૂકીએ ઇડલી સાંભાર ને ચટણી. ત્યાં જઈને લાઇટ થાય અને અમને બોલો કે ધીસ ઇઝ નોટ અલાઉડ. અને એવી રીતે મૃત્યુની પાર જે નહીં આવે ને એ અત્યારે જ માનજો કે તમારી નથી. તમારી લક્ષ્મી નહીં આવે, તમારો અધિકાર નહીં આવે, તમારો પરિવાર નહીં આવે. અને ન હું લક્ષ્મી વિરોધી છું, ન હું અધિકાર વિરોધી છું, ન હું પરિવાર વિરોધી છું, ન હું દેહ વિરોધી છું, ન હું જગત વિરોધી છું, ન હું કુટુંબ વિરોધી છું. પણ આ બધાની સાથે અકાઉન્ટ ક્લોઝિંગમાં જે રોલ ભજવવાનો એ ભજવો, પણ આ કશું જ સાથે આવવાનું નથી. એટલે ત્યાં તારા પ્રેમનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ના કર. આટલું જ હું કહેવા માંગુ છું. બાકી કોઈ ચીજનો જીવવા માટે પૈસા બી જોઈએ, અહીંયા સુધી પહોંચવા માટે બી પૈસા જોઈએ. હું કેવી રીતે પૈસા વિરોધી થાવ? દેહ વિરોધી પણ નથી. ધર્મ કઈ રીતે દેહને સંભાળવો એનું પણ માર્ગદર્શન આપે છે. કઈ રીતે કુટુંબને સંભાળવાનું એનું પણ માર્ગદર્શન. આચાર્ય હેમચંદ્ર સુરી એ તો ક્યાં ઘર લેવું, કોની સાથે પરણવું એનું પણ માર્ગદર્શન આપ્યું છે. એક સાધુએ માર્ગાનુસારીના ગુણો બતાવ્યા, તેમાં આ બધું વર્ણન બી અને આ બધી સમજણ પણ આપી છે કે આવું પાત્ર નહીં શોધે. અને ઇન્ફેક્ચ્યુએશનમાં તો એવા પાત્ર આવી જશે, પછી જીવનમાં કેટલું દુઃખ ક્લેશ વધે છે. એ માટે એટલું સુંદર, વેધર અલ્ટિમેટ પર્પસ ઇઝ લિબરેશન. અલ્ટિમેટ પર્પસ ઇઝ happiness, eternal happiness, અખંડ happiness. તો નોટ અગેન્સ્ટ એનીથિંગ, પણ મારું છે એ માનવા માત્રથી હું મીન્સ ઈગો તગડો થાય છે. એ તારું છે કે નહીં એ તો તત્વની દ્રષ્ટિ છે, પણ ખાલી મારું છે એમ માનો અને તમારો હું તગડો થાય છે. હમણાં આરું બાબુ કેનેડા તો નહોતા આવ્યા, પણ વોશિંગ્ટન આવ્યા હતા. ન્યુયોર્ક સાથે ઉતરાતા અમે કોકને ત્યાં રોકાયા હતા. એમાં એ લોકોને એક રૂમ આપી હતી 4 જણની. બાપા પ્લીઝ કેન યુ સી માય રૂમ? બધું એક દિવસ માટે રોકાવાના છે, પછી જાય. પણ માય રૂમ થઈ ગયું, બિકોઝ હી સ્ટેઇંગ ધેર. તમને હસવું આવ્યું કે નહીં? કે અરે આ તો દર્શનનું ઘર છે, કે આ તો પ્રશાંતનું ઘર છે. તને એક તો રહેવા માટે આપ્યું છે, તને ઇન્વાઇટ કર્યો છે ગેસ્ટ તરીકે, અને સારી જગ્યા આપી છે. અહીંયા તો મોટા મોટા બેઝમેન્ટ હોય, 50-60 તો આરામથી આવી જાય. અને પણ જેવું મારું માનો પછી હું તગડો થાય છે. એક તો તારું છે નહીં, તું ભ્રાંતિથી તારું માને છે.
અને એ ભ્રાંતિના કારણે હું તારો કેવો તગડો થાય છે. આ હું તગડો થાય છે અને બધી જ્ઞાની કહે છે શરમ નથી આવતું બીજાની વસ્તુમાં પોતાનું સ્વામીપણું કરે છે? શરમ નથી આવતી અલ્પાબેન? આ આરતીબેનનું પર્સ બાજુમાં હતું ને તમે એના ઉપર હાથ મૂક્યો અને પછી સરકાવતા ગયા તમારી પાસે, શરમ નથી આવતી? આ શરીર પ્રત્યે બી તમે આવું જ વલણ રાખ કે આ પૂતગલનું છે અને હું એને મારું કહું. શું તને શરમ નથી આવતી? પર વસ્તુ પ્રત્યે તું માલિકી ભાવ કરે છે, તને શરમ નથી આવતી? એટલે ધર્મશાળામાં આવ્યો કે પછી આને શું બોલાય, આને શું બોલાય? બિકોઝ તમે 1:30 વાગે લખ્યું કે વેરી નાઇસ રૂમ. હા, એને કંઈ બી કહેવાનું નહીં, બિકોઝ એ બધું જ પાસ ઓન કરશે મને. જેટલું મને પહોંચાડવાનું હોય ને એટલું જ એને લખવાનું. અને આમાં કાંઈ ખોટું નહોતું, આમાં તો પ્રમોદ ભાવ જ હતો. પણ એટલે આઈ ડોન્ટ નો વોટ ટુ કોલ ઇટ. ચલો લેટ્સ કીપ ઇટ ધર્મશાળા બિકોઝ ધ સ્ટે ઇઝ ફોર સમ ડેઝ ઓનલી. સો ધર્મશાળામાં તમે રહો ને નેક્સ્ટ ડે નીકળવાનું હોય તો હું મારી રૂમ છોડું છું. અરે પણ તારી રૂમ હતી જ ક્યારે? તમે કઈ સિરીઝમાં છો મિનલબેન? 400. તો એ 400ની સિરીઝ છે, પણ આ જીવ એમાં એક પગ મૂક્યો એટલે મારો રૂમ. અને એટલી હોશિયારી હોય તો ઠીક, પાછું નીકળે ત્યારે હવે હું મારી રૂમનો ત્યાગ કરું છું. તારા બાપનો રૂમ હતો કે ત્યાગ કરવા બેઠો? 2 પ્રકારના પાગલો છે દુનિયામાં. એક જે પરનું ગ્રહણ કરી શકું એમ માને છે તે, અને બીજો હું પરને ત્યાગી શકું તે. આજે સવારના મેં મારી ડાયરી લખી તો મેં પહેલું લખ્યું, હે મૂર્ખ, તે ડેરી છોડી નથી. આ ગઈકાલે 12 વાગે તે કાંઈ દૂધ છોડ્યું નથી, દૂધ ગ્રહણ જ કર્યું નહોતું. કારણ કે હું ગ્રહણ કરી શકું પરને એ પણ પાગલપન, અને હું પરને છોડી શકું એ પણ પાગલપન. ભોગી પણ પાગલ અને ત્યાગી બી પાગલ. આ છે જૈનમ જયતી શાસન. પછી ગર્વથી બોલવાનું મન થાય ને, પ્રધાનમ સર્વધર્માનમ જૈનમ જયતી શાસન. અહો જિનેશ્વર ભગવાનના સિદ્ધાંતો જુઓ કે ત્યાગીને પણ બહુમાન નથી કરતા. જે પોતાને ત્યાગી માનીને લયું સ્વરૂપ અને વૃત્તિનું ગ્રહ્યું વ્રત અભિમાન, તેને મત્તાર્થી કીધો, તેને પાગલ કીધો. જે એમ સમજે છે કે હું પરને ત્યાગી શકું, તે પરને ગ્રહણ જ ક્યાં કર્યું. એટલે મેં દુનિયા કહેશે કે કેટલા બધા તો મને ઓલ ધ બેસ્ટ ને બેસ્ટ વિશેસ ફોર યોર વીગન જર્ની, અને કેટલું કેવું કહેવાનું. મને લાગે આમાં શું છોડ્યું છે. તો પણ જોને સત્સંગમાં ઉલ્લેખ તો થાય જ છે ને એનો. પરંતુ રાતના 11:30 વાગે મને 2 બોટલ લાવીને શેઠ કે આ બંને બોટલ દૂધ ઠોકી જાઓ ને. મેં કીધું શેઠ, આ 2 બોટલ દૂધ પી બી લઉં, હજી મારે દૂધની છૂટી છે. આમ અઠવાડિયે 1 વખત બી લગભગ પીવાનું આવતું નથી, પણ છૂટ છે. અલ્સરના કારણે છૂટ રાખી છે, પણ લગભગ હવે અમને તો મહિનાઓ સુધી કાંઈ પીવાનું આવ્યું નહીં. પણ કોઈક વાર સાંજના ભોજન બરાબર ના લેવાયું હોય તો લો. 2 બોટલ દૂધ. એ લંડનથી આવ્યો, બ્રિટિશ એરવેઝમાં આવ્યો, એટલે તો એરપોર્ટથી બધી દૂધની બોટલો લઈ આવ્યો. મને એમ કે વીગન મિલ્ક લાવ્યો, તો મેં કીધું ચાલો ચાલશે. તો કે ના, પ્યોર મિલ્ક લાવ્યો છે. એટલે વીગન ઇઝ કોલ્ડ બિરેન ઇમ્પ્યોર મિલ્ક. we'll have to bear all this, and હસતા મોઢે we have to go. તો 2 બોટલ 11:30 વાગે રાતના. બધું મને બિલકુલ ઈચ્છા નથી. મને આઈ વિલ થ્રો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ. અને છેલ્લે ભોગવવાનું એ તો મને ભયંકર અણગમો છે એનો, કે આમ છેલ્લું કરી લો. પણ એમાં સુખ લાગે તો ભોગવ ને આખી જિંદગી.
સુખનો સોર્સ આ નથી એમ, પણ આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ હિઝ મારા પ્રત્યેના રાગના કારણ. પણ મેં કીધું શેઠ જરા વિચાર તો કર, આ 2 બોટલ પી પણ લઉં. એક સ્ટ્રોબેરી મિલ્ક હતો, એક ચોકલેટ મિલ્ક હતી, ખાસ લંડનથી લઈ આવ્યો. કારણ કે લંડનનું દૂધ ઇઝ હેવીયર દેન માય હોલ વેટ ઓલ્સો. એન્ડ મેં કીધું પણ તને લાગે છે કે આ આખી જિંદગી ચાલશે આ 2 બોટલ? તો કે ના પણ પી. મેં કીધું જરા વિચાર કર કે હવે જ્યારથી નક્કી કર્યું ત્યારથી જ છૂટી ગયું, પણ હવે એકદમ ફોર્મલી આ દિવસે તમે રાખો, ઠીક છે. તો ગઈકાલે સ્વામિનારાયણ સંતો આવ્યા હતા કે તમારા સ્વામી કે વિઘન થાય છે એટલે બધાએ હવે વિઘન થવાનું. તો કે કોઈને કહેતા નથી વિઘન થવાનું. He is only promoting self-awareness and seva. This is his personal lifestyle. જયભાઈ કઈ લેફ્ટમાં સેથો કરો કે રાઈટમાં? મારો શેમાં છે? લેફ્ટમાં છે કે રાઈટમાં છે? મૌલિક તો એવી રીતે જુએ છે કે વાલ જ ક્યાં છે તમારે કે ગમે. ડોન્ટ ઇન્સલ્ટ મી ઓન માય બર્થડે. સે લેફ્ટ ઓર રાઈટ? રાઈટમાં છે. જયભાઈનું લેફ્ટમાં છે. પણ આમ તમારું મ્યુઝિક સેશન પછી રાઈટમાં જ થઈ જાય છે, આમ આમ કરી કરીને. So this is my lifestyle. This is the way I groom my hair. This is the way he does. તું કઈ રીતે કરે વિશાલ? એને ભર યુવાનીમાં સરસ ચમકે છે. તો એ તો કાંસકો બાંસકો રાખતો જ નહીં હોય. વેરી ગુડ. તો આ સાઈડના કેવી રીતે ઓલે? તો મેં કીધું તો કે નહીં. વાત કહેવાની એ છે. પછી આજે સવારના 9 વાગે મન સ્વામીનો પણ ફોન આવે. બહુ મજા આવે. અને મેં કીધું સ્વામી આશીર્વાદ આપો કે હું મારા ગુરુની પ્રધાન આજ્ઞા પાલી શકું. એટલું જ મેં કીધું. તો સ્વામી કહે કે અરે તમે સ્વયં ગુરુદેવ છો, તમે આ કરો. મેં કીધું મારી પાસે શું આશીર્વાદ માંગો? મેં કીધું હું તમને પિતા તુલ્ય ગણું છું, તમારું વાત્સલ્ય પણ રહ્યું છે, અને મારે શરીર નિરામય રહે, શરીર લાંબુ ચાલ, મને એ જે હશે તે ચાલશે. તમે ખાલી મારા ગુરુની પ્રધાન આજ્ઞામાં રહો એટલા આશીર્વાદ આપો. તો ભોગી શું કરે છે? પાંદડાઓને પાણીથી સિંચન કરે છે. ત્યાગીઓ શું કરે છે? પાંદડાઓને કાપ્યા કરે છે. પણ બંને પાંદડા સાથે જ સંબંધ રાખે છે, મૂળ સાથે સંબંધ નથી રાખતા. બંને ભ્રાંત છે, બંને પાગલપન છે. જ્યાં તો સત્ય શું છે? પક્ષી રાત થાય એટલે વૃક્ષ પર આવે છે, વૃક્ષ પર રહે છે. અમુક પક્ષી જેવા છે કે રાતના જ એમને દેખાય ને ઉડે, બાકી રાતનું ઉડી શકે નહીં. કાગડો રાતના અંધ હોય, ઉલ્લુ આઉલ દિવસમાં અંધ હોય ને રાતના એને દેખાય. પણ સામાન્યપણે દે કેનોટ ફ્લાય, સો દે રેસ્ટ ઓન અ ટ્રી. સવાર થાય એટલે ઉડી જાય. અને આટલું જ સત્ય છે તારા કુટુંબ સાથે. તો ગઈકાલે મેં એક શોટ માર્યો રાહુલ. મેં કીધું આપણે રેગ્યુલરલી ક્યોંકि સાસ જોઈએ છે, રેગ્યુલરલી. મુંબઈમાં 10:30 આવે એટલે અહીંયા જે ટાઈમ થયો એ ટાઈમે હું જોઉં ને જોઉં. અહીંયા કેટલા લગભગ 12 વાગે આવે. હા, એટલે લંચ પછી તરત સૂવું ના જોઈએ, 100 ડગલા ચાલવું જોઈએ એમ આયુર્વેદ કહે છે. એટલે એમાં અમારું પૂરું થઈ જાય. આખું વિરાની ફેમિલી જે જોતા હશે તે, જે નહીં જોતા હોય એના માટે હું સમજાવી દઉં. ઇટ્સ ધ સ્ટોરી ઓફ ધ વિરાની ફેમિલી, their problems and their problem solving, and બસ. So I told him I feel right now I feel more close to the Virani family than the Javeri family.
તો કે અરે અમારી સાથે 59 યર્સ ને તમે, મેં કીધું આ પણ નાટક છે ને પેલું બી નાટક છે. અને અત્યારના વીરાની ફેમિલીમાં બહુ પ્રોબ્લેમ છે સિરિયલમાં. આ નવરાત્રી ઇઝ હોરિબલ. એવરીબડી ઇઝ અગેન્સ્ટ ઇચ અધર ઓર સે અગેન્સ્ટ તુલસી. તુલસી બિચારી સાચી છે તો પણ એની અગેન્સ્ટ છે. તો મેં ત્યારે જ વ્રત લઈ લીધું કે આ નવરાત્રિમાં દાંડિયાને અડીશ નહીં. તુલસીના ઘરે આટલું દુઃખ હોય, હાઉ કેન આઈ રિજોઇસ? તો આ લોકોને હસવું આવે છે, પણ આ જ સત્ય છે તમારું. અહીંયા પણ સવાર પડશે ને બધાએ પોતપોતાની જગ્યાએ ઉડી જવાનું છે. તો આ જ સત્ય છે કે સ્વપ્ન ગમે તેટલું સુંદર હોય, પણ સ્વપ્ન નાશ થશે, પછી જે હશે એ જ સત્ય હશે. એ તમારું આ સ્વપ્ન ગમે તેટલું સુંદર હોય, પણ આ સ્વપ્ન વચ્ચે એટલું તો સમજો જ, પરપોટા જેવું જીવન જે જાગ્યો નથી અને આને જીવન ગણે છે, તેને માટે જ્ઞાની કહે છે કે પરપોટું જેમ પેલું પાણીની અંદર એક ગેસનું લેયર આવી જાય તો બબલ થઈ જાય. સિમ્પલ ફિઝિક્સ છે, કંઈ બહુ મોટી વાત નથી. પણ પાણીની વચમાં થોડી હવા આવી જાય તો બબલ થાય, પરપોટો થાય અને તરત જ ફૂટી જાય. બસ એટલું ક્ષણભંગુર છે. હમણાં નહીં લાગે, મૃત્યુ પલ્લે લાગશે કે અરે જીવન પૂરું, બહુ જલ્દી વીતી ગયું. હજી તો ઇન્ડિયાથી નીકળેલા કેટલા ખ્વાબ લઈને શિકાગો નીકળ્યા હતા અને બસ જીવન પૂરું. આ તો સત્પુરુષ મળ્યા ને સેવામાં રસ પડ્યો, સત્સંગમાં રસ પડ્યો, સાધનામાં રસ પડ્યો, સ્વરૂપમાં રસ પડશે. આ રીતે ક્રમે આગળ વધે છે, સેવાથી શરૂ થઈને સ્વરૂપ સુધી. નહીતર what did I do will be the last thought before death. And that time you are going to cry. Not that you don't have time anymore, but you just wasted your time. You just wasted your life. પરપોટા જેવું કીધું છે, પણ ખબર પડે છે જીવનના અંતે, એટલે પછી we don't have time. જો સત્સંગ દ્વારા આજે પરપોટો લાગે અને જ્ઞાનીઓ પૂછે તો કે અમારું જીવન પરપોટા જેવું નથી, અમારું જીવન પરપોટા જેવું નથી, કારણ કે અનાદિ અનંત તત્વ. ચેન્નાઈનું જે આપણું સેન્ટર છે, 4 માળનું સેન્ટર છે, હમણાં બની રહ્યું છે, પણ નેક્સ્ટ યર એનું ઓપનિંગ છે. તો મેં કીધું આપણે નાનકડું પણ જીન મંદિર બનાવશું અને કૃપાળુદેવનું, અને પછી એક ફ્લોર છોકરાઓને યુથની એક્ટિવિટીઝ, એકમાં સેવા એક્ટિવિટીઝ. તો ત્યાંના મુમુક્ષો કીધું કે ના, આ ગલીમાં 7 દેરાસર છે, એટલે અહીંયા દેરાસરની જરૂર તો આપણે ખાલી કૃપાળુદેવ. મેં કીધું કૃપાળુદેવે પત્રે પત્રે તીર્થંકર ભગવાનનો ઉપકાર ને આજ્ઞા અહીંયા પણ કીધું, જિનેશ્વરની આજ્ઞા છે, જિનાય નમઃ તે શરૂ કર્યું. જ્યાં કૃપાળુદેવ હશે ત્યાં જિનેશ્વર ભગવાન હશે જ. એટલે લોકોને ન આવવું હોય તો મેં ટ્રસ્ટી મંડળને કીધું તમારે દરરોજ દર્શન કરવા જવાનું, ભલે 7 માણસ આવે, પણ જિનેશ્વરનો માર્ગ જ અહીંયા બતાવવામાં આવશે, એ માટે ત્યાં હશે. તો કે કયા ભગવાન લાવશો? તો મેં કીધું આદિનાથ લાવશું. તો પછી કે તો પછી અમે જ્યારે જય બોલીએ ત્યારે પહેલાં આદિનાથની, કૃપાળુદેવની એવી રીતે ના. મેં કીધું પહેલાં અનાદિનાથની જય, પછી આદિનાથની જય, અને પછી જે ક્રમમાં તમારે જે લેવું હોય તે લેજો. અનાદિનાથ, હું શુદ્ધ સ્વરૂપે આત્મા, અનાદિ. આદિનાથ તો 3જા આરાના અંતે થયા, અમુક તારીખે થયા, અમુક જગ્યાએ થયા, એ તો એક પર્યાય છે. અનાદિનાથ તો હંમેશાથી શુદ્ધ છે ને શુદ્ધ રહેવાનું. ક્યારે અનાદિનાથની જયમાં ઉલ્લાસ નથી આવ્યો. રાઈટ ટાઈમ જોઈશ, પછી અહીંયા બી સ્ટાર્ટ કરીશ. પહેલાં અનાદિ અનંત તત્વની જય, આત્મ તત્વની જય, જેના માટે મેં સત્પુરુષનું અવલંબન લીધું તેની જય. તો હજી બાકી છે, હજી બાકી છે. બસ આ ભાવના કારણે ઉત્તેજનાઓ, ઈચ્છાઓ
ઉત્તેજનાઓ અને અફસોસ, નહીં મળ્યું, ન મળ્યું, આ ચાલ્યા જ કરે. અને આ દોડને કિનારો જ નથી. બીજી દોડને તો પેલું ફિનિશ લાઈન હોય એટલે એને ત્યાં સુધી ભાગવાનું હોય અને then it's over. પણ તૃષ્ણાની રેસને અંત જ નથી. એટલે કીધું કે કિનારો જેનો નથી એમાં તું દોડીને અંતે થાકવાનો છે. સત્સંગથી તું જરાક, હે જીવ હવે બસ, હવે મારે સત્પુરુષના ચરણ કમલ જ સેવા છે, એમ પૂજ્ય અંબાલાલ ભાઈએ 24 વર્ષની ઉંમરે નક્કી કર્યું. 24 વર્ષે તો હજી સેટલ થવાનો ટાઈમ છે. તે વખતે કહે છે કે એ તો એના માટે જેને સત્પુરુષ નથી જીવનમાં, પણ મારી પાસે સત્પુરુષ છે અને નિરંતર 24 વર્ષની ઉંમરે બધા ખેતરો વેચી કાઢ્યા. જ્યાં સેક્રેટરી, પ્રમુખ વગેરે હોય ત્યાં રાજીનામું આપી દીધું અને બધું છોડીને કૃપાળુદેવને કીધું કે આ સેવક હંમેશા તૈયાર છે, આપની આજ્ઞા ફરમાવશે એટલે પહોંચી જશે. એટલે કોઈ મારાથી વધારે ધનવાન છે, કોઈ મારાથી વધારે સુંદર છે, કોઈ મારાથી વધારે ટેલેન્ટેડ છે, બીજા ઉપર દ્રષ્ટિ, કાં તો સુપિરિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સમાં જાઓ કાં તો ઇન્ફિરિયોરિટી. આ બંને અહંકાર જ છે. એક આમ અહંકાર, એક આમ અહંકાર. ટુ ફીલ યુ આર નથિંગ in the sense કે you want it but you don't have it, that is also inverted ego. એમ નહીં સમજતા કે pride is only inverted ego. To feel your that low self esteem is also ego. આ તો ભગવાને એટલું સુંદર સમજાવ્યું કે મારી પાસે સુંદરતા નથી, ટેલેન્ટ નથી, ધન નથી કે વગેરે વગેરે, એનો ખેદ રહ્યા કરવો એ પણ અહંકાર છે. પહેલાં કરતાં આ અહંકાર વધારે તગડો બી હોય, એટલો બધો સંકોચ હોય, કદી રોંગ ન પડવાનો અહંકાર. નેમીએ તો સરસ મિતેશભાઈને કીધેલું લાસ્ટ ટાઈમ કે પહેલાં જ છે ને મિતેશભાઈ 3-4 ભૂલો કરી દો, પછી નિરાતે જીવન જીવી શકશો. આઈ શુડ નેવર બી રોંગ એ અહંકારમાં સતત ગભરાટમાં રહેશે. એટલે હી વોઝ શેરિંગ હિઝ એક્સપિરિયન્સ કે પહેલાં મને બી આવું હતું. એમાં સાહેબ કંઈ કરી દેશે એમ નહીં, પણ સાહેબ મારે રાજકારણ મારાથી કોઈ ભૂલ થવી જ ન જોઈએ. એટલે હાથમાંથી પસીના જ હોય, બધું રાઈટ થાય તો પણ. પછી એકવાર એને સમજાયું કે 4 વાર ભૂલ થાય અને તો આ તો હાવ નકામો છે એવું લેબલ લાગી જાય, પછી મસ્તીથી સેવા થાય છે. એટલે આઈ શુડ નેવર બી રોંગ એ બી અહંકાર છે. રોંગ થઈ ગયા તો મારો તારણહારમાં ક્યાં શક્તિ જ છે મને છોડવાની? પકડવાની શક્તિ છે પણ છોડવાની તો શક્તિ છે ને. તો કરીને શું કરશે મને? મારો થોડો અહંકાર ચીપ થશે, બીજું શું થશે? તો એ તો મને જોઈએ છે. એકદમ નિર્ભય અને પ્રેમપૂર્વક બધું થશે. બેસી જાઓ. તો 1000 મળે છે, 10,000 જોઈએ છે. કેટલા ટાઈમ્સ જોઈએ છે? 10 ટાઈમ્સ. 10,000 મળી ગયા. સુખ કેટલા ટાઈમ્સ થવું જોઈએ? 10 ટાઈમ્સ. થયું છે? તમે લોકો જે બોર્ન રીચ નહોતા, પણ જેમ જેમ તમારી મંઝિલ તમે પડાવ એક ક્રોસ કર્યા, એને પૂછું છું કે તમારું 10 ગણું થયું, 100 ગણું થયું, 1000 ગણું થયું કે કોઈક વાર તો સેમ રહ્યું અને કોઈ વાર ઉતરતું બી રહ્યું? તો ચેક વોટ ઇઝ યોર મંઝિલ અને વોટ ઇઝ યોર માર્ગ. હજી લેટ થયું નથી, હજી બી નિર્ણય થાય તો બાકીનું જીવન ઉત્તમ પ્રકારે થાય. છેલ્લી વાત જે પ્રધાન આજ્ઞા છે તેની થોડી કરી લઉં. ટાઈમ તો થઈ ગયો છે પણ છેલ્લી 15 મિનિટ છે. આ તો 15 મિનિટમાં. પરમ નિવૃત્તિ નિરંતર સેવવી એ જ જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે. એક તો નિરંતરથી આપણે જરા તકલીફ પડી
આપણે તો 2 દિવસ આશ્રમમાં આવીને પાછા જતા હતા, પણ અહીંયા પાછું નિરંતર લખ્યું છે. પાછું નિવૃત્તિ એટલે સવાર બપોર સાંજ મિટિંગો નહીં કરવું, નિવૃત્તિ. મિટિંગ્સ બધી શિકાગોમાં કરવાનું, આશ્રમમાં નિવૃત્તિ, તો નિજમાં વૃત્તિ જશે. અને પાછું પરમ. કાર્ય સિદ્ધિ કરવી હોય તો બહાર જવાથી નહીં થાય, ભીતર આવવાથી થશે. કોઈને લખવું જ હોય તો આ એક લાઈન લખી દો, કાર્ય સિદ્ધિ બહાર જવાથી નહીં, ભીતર આવવાથી થશે. આજે નક્કી નહીં કરો તો જીવનના અંતે તો તમે નક્કી કરશો જ. વાસના પૂરી કરવાથી કાર્ય સિદ્ધિ નહીં થાય, વાસનાનો નાશ કરવાથી થશે. એટલે કે ઈચ્છા પૂરી કરવાથી નહીં થાય, પણ ઈચ્છાનો નાશ એટલે ઈચ્છા ઉત્પન્ન જ ન થાય એવી પરમ શાંત, સંતુષ્ટ, તૃપ્ત ભાવ દશામાં કાર્ય સિદ્ધિ થશે. સ્વરૂપમાં સ્થિર રહેવાથી ફેસ્ટિવલ ઓફ બ્લિસ આવશે. તમે ગમે તેટલું મ્યુઝિક, નાચ ગાન કરશો, નાઇસ, ઇટ ડઝ ઇન્ક્રીઝ ઉલ્લાસ ઇન અસ, મે બી 1 hour, 2 hours. પણ જ્યારે સ્વરૂપની મસ્તી રહેશે, some people carry it in their next birth also. અને સ્વરૂપમાં સ્થિર થવું હોય તો અંતર્મુખ થવું પડશે. અને અંતર્મુખ થવું હોય તો ભાવ નિવૃત્તિ જોઈશે. અને ભાવ નિવૃત્તિમાં સહાયક એવી દ્રવ્ય નિવૃત્તિ પણ જરૂરી છે. દ્રવ્ય નિવૃત્તિ સહાયક છે, ભાવ નિવૃત્તિ આપની સાધના છે. 2 સસ છે, પણ બરાબર યાદ રાખજો. નિવૃત્તિ ઇન ધ સેન્સ ઓફ ક્ષેત્ર, કાલ, થોડો ટાઈમ કાઢીને ધ્યાનમાં બેસવું તો એ નિવૃત્તિ કાળ કહેવાય. અથવા તો આવા નિવૃત્તિ ક્ષેત્રમાં જઈ, નોટ ડ્યુરિંગ ફેસ્ટિવલ્સ. ફેસ્ટિવલ્સમાં કહો કે અહીંયા શું, અહીંયા તો જન જ જન છે, અહીંયા નિર્જન ક્યાં છે. સોમવારે સવારના રહો તમે અહીંયા. તમે હિમાલયમાં ગુફામાં આવ્યા હોય તો લાગશે, કારણ કે કોઈ જન નહીં દેખાય, વધારેમાં વધારે 25-50 ડિયર દેખાશે. બિકોઝ જન ન હોય ને તારે ડિયર્સ હોય. ડિયર્સ તો ન હોય તો ગ્રીનલોન્સમાં એવું ડિયર શીખાવે. અમને એક્ટિવિટીમાં પ્લુરલ ઓફ ડિયર વોઝ ડિયર ઓનલી. હા, બેટા જ છે ને, ટ્રસ્ટી બેટા, એની સામે જ કહું છું. એકવાર એ ડિયર્સ બોલ્યો તો એ શીખાયું હશે એટલે જ બોલે ને. મને કીધેલું કે ગુજરાતીમાં ઘરો જેવું શબ્દ નથી, ઘણા ઘર. ગાયો જેવું શબ્દ નથી, ઘણી ગાય. એવી રીતે તેમ કેટલાક પ્લુરલ આવી રીતે ડિયર્સ. તમને શીખાવ્યું હતું સ્કૂલમાં? તમને તો એબસેન્ટ હતો એ દિવસ. કઈ બી રોંગ બોલે ને તો ડોન્ટ સે એનીથિંગ અબાઉટ માય સ્કૂલ, આઈ વોઝ એબસેન્ટ ધેટ ડે. તો અંતર્મુખ સ્વરૂપ આનંદોત્સવ જોઈએ છે તો સ્વરૂપસ્થ થવું પડશે. સ્વરૂપસ્થ થવું હોય તો અંતર્મુખ થવું પડશે. અંતર્મુખ થવું હોય તો ભાવ નિવૃત્તિ, ક્ષેત્ર નિવૃત્તિ, કમિંગ ટુ સચ પ્લેસીસ, સ્ટેઇંગ ફોર સમ ડેઝ, દેટ ક્ષેત્ર નિવૃત્તિ. Little time from your day, say one samayik or something, that is kal nivrutti. And bhav nivrutti is અંદર ભીડ ન હોવી, અંદર ટ્રાફિક જામ ન હોવો, એ ભાવ નિવૃત્તિ છે. પણ ભાવ નિવૃત્તિમાં સહાયક છે આવી દ્રવ્ય નિવૃત્તિ. સહાયક છે, સાધના નથી. અહીંયા આવીને મહિનો રહેશો એને પણ હું સાધના નહીં કહું. સાધના તો તમે આત્માનુસંધાન કેટલું કરો છો એને જ કહીશ. અહીંયા આવીને તમે મીટિંગ પર મીટિંગ કરો તો એ નિવૃત્તિ ન કહેવાય. છે પ્રવૃત્તિ ઇન શિકાગો, પ્રવૃત્તિ ઇન પોકોનોસ. ઓફકોર્સ ઇનિશિયલ ડેઝ છે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ પછી હું 3 ટાઈમ મીટિંગ નહીં કરવા દઉં. 3 કલાક તો તમારે મારી સાથે બેસવાનું છે, ધ્યાનમાં, જ્ઞાનમાં. એવી રીતે શરૂમાં સાધક માટે વ્યવસ્થા કરવા માટે કરો છું, હું કરવા બી દઉં છું. યુ હેવ ટુ ક્લાઇમ્બ ધ લેડર, નોટ સ્ટે એટ ધ સેમ. તો એકાંત જોઈશે શરૂઆતમાં, પણ સહાયક છે, સાધના નથી. સાધના મારી
આત્માનું સંધાનની છે, સહાયક છે. અને આ દ્રવ્ય નિવૃત્તિ પર્યાપ્ત નથી. સ્વરૂપસ્થ થવું એ પર્યાપ્તિ છે, પૂર્ણતા છે. આટલું લક્ષ્ય રાખીને નિવૃત્તિ લેવાની છે. કારણ એકાંત એટલે શું? તો કે દૂર 200ની સિરીઝમાં છેલ્લો રૂમ મળે ને એ એકાંત. નાની કહેતા અમારી આ વ્યાખ્યા નથી. અમારી વ્યાખ્યા છે કે મનમાં બીજો ન રમે એ એકાંત. અને એના માટે આવા એકાંતવાળા ક્ષેત્રમાં અમે આવીએ છીએ કે જેથી ઓછામાં ઓછો પરિચય થાય, તો ઓછામાં ઓછા વિચાર આવે અને આત્માનું સંધાન વિશેષ થાય તો એ વિકલ્પો બી જાય. પણ બીજો ન હોવો એને આપને એકાંત માન્યું છે. અને બીજો તારી ખોપડીમાં ન હોવો એને જ્ઞાનીઓ એકાંત કહે છે. બાર બીજો ન હોવો એને એકાંત નથી કીધું જ્ઞાનીએ. તારી ખોપડીમાં બીજો ના હોય એટલે જ્ઞાનીને જુઓ, મેલે મેં અકેલે, અકેલે મેં મેલા. હજારોની વચ્ચે પણ એકલા છે કે ભીડ નથી. અને પોતે એકલા હોય તો બી પોતાની આત્માની મસ્તીમાં એવા હોય તો મેલો. આનંદોત્સવ, તમારો આનંદોત્સવ તો 3 દિવસ ચાલશે. અને સાચું કહું તો 3 દિવસ બી નહીં, 2.5 દિવસ જ. એવો કોઈ આનંદ ઉત્સવ ઊભો કરો કે જેનો અંત જ ના આવે, અંત જ ના આવે. સાદી. એટલે વેરી ક્લિયર, બે વચ્ચે દ્રવ્ય નિવૃત્તિ અને ભાવ નિવૃત્તિ વચ્ચે કારણ કાર્ય સંબંધ નથી. તમે કારણ કાર્ય એટલે કોઝ ઇફેક્ટ, લો ઓફ કોઝેશન. આ આવશે એટલે આવશે. સો આમ એવું નથી. યુ માઇટ સ્ટે હોલ યર એન્ડ યુ કેન બી એટ ધ લોએસ્ટ rung of a ladder. Possible, I'm saying. Just staying here, you will not get any brownie points from Paramartha Drashti. પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ. પોતાની સાથે અનુસંધાન વધતું જાય પછી ન્યૂ જર્સીમાં કે અહીંયા યુ વિલ ગેટ પોઈન્ટ્સ. બટ ધીસ ઇઝ અ લિટલ હેલ્પફુલ એટમોસ્ફિયર. સો યુ મસ્ટ આ દ્રવ્ય નિવૃત્તિ લઈને કોશિશ કરવાની, પણ એનાથી સંતુષ્ટ નહીં થતા. બિકોઝ કારણ કાર્ય સંબંધ નથી. અહીંયા આવ્યા એટલે મોક્ષે જશે એવું કોઈ નિયમ નથી. અહીંયા આવ્યા એટલે તમને આત્મજ્ઞાન થશે એવું કોઈ નિયમ નથી. અને અનુસંધાન જ્યાં બી કરશો તો તમારું મોક્ષ. એટલે ભાવ નિવૃત્તિ મુખ્ય છે, દ્રવ્ય નિવૃત્તિ ગૌણ ભાવે સેવવાની છે. ગુરુનું સાનિધ્ય મળે, એકાંત સ્થળ હોય, નિવૃત્તિ સ્થળ હોય, ઓફકોર્સ ઇટ ડઝ હેલ્પ. પણ વાસનાના કારણે ભીડ છે. અહીંયા પણ વાસના લઈને આવશો તો અહીંયા પણ ભીડ છે. જ્ઞાનીથી કાંઈ છૂપવું નથી બાપુ, કાંઈ નહીં. વાસના છે તો અહીંયા તમે બીજો ઊભો કરશો તમારા ખોપડીમાં, ત્રીજો ઊભો કરશો, ચોથો. આ તો હાઈવે કે એક્સપ્રેસ વે કે જે કહેતા હો તમે, ફ્રી વે કહેતા. 407 મને એ યાદ રહી ગયું છે કેનેડાનું. એમાં બી હાઈ ટ્રાફિક હશે, હાઈ ટ્રાફિક. કારણ કે આ ટ્રાફિકનો સંબંધ ગ્રાસ સાથે નથી, વાસના સાથે છે. વાસના હશે તો આ હશે. એટલે અને મનનો સ્વભાવ તો છે જ વિચિત્ર. મેનહેટનમાં હોય તો કે હવે નેક્સ્ટ વીકેન્ડ તો પોકોનો આશ્રમમાં જવું છે. પોકોનો છે કે પોકોનો છે? બિકોઝ આઈ એમ હિયરિંગ બોથ. O છે કે OS? OS છે, ઓકે. બટ આઈ એમ બીન હિયરિંગ બોથ. સો પોકોનોસ વોટ એવર. પોકોનો પેન્સિલ્વેનિયા રાખો. હા, તો મેનહેટનમાં હશે તો કે હવે આશ્રમમાં જવું છે. અને મને મજા આવે છે ને આશ્રમમાં. હા, રહે 1 મહિનો રહે. 1 મહિનો રહે ને હું તો સોમવારે સવારના 9 વાગે નીકળું છું. નેક્સ્ટ ડે યુ વુડ વોન્ટ ટુ ગો બેક ટુ મેનહેટન. આ મન એટલું વિચિત્ર છે. ઇટ વિલ વોન્ટ વોટ ઇટ ડઝ નોટ હેવ. યુ હેવ મેનહેટન નાવ, તો નાવ યુ વોન્ટ લેક સાઇડ ટ્રેલ ને બધું. અને અહીંયા આવીને થોડો ટાઈમ રહેશો, હવે તમને જવું હશે સેન્ટ્રલ પાર્ક.
મન બહુ વિચિત્ર છે. મેં પહેલા જ કીધું મલ્ટી સાયકિક છે. સ્વભાવ એક જ છે, જ્ઞાયક. વિભાવ ઘડીકમાં 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 એકદમ ખુશ હોવ, ઘડીકમાં આમ કરે ને બેઠા. આપણે લાગે કે આ બેનના ડિવોર્સ થયા લાગે છે. સ્મૃતિબેન, તમારે ક્યારેક એકદમ આમ બેઠા હોય, ક્યારે આમ બેઠા હોય. આ કેવી રીતે ચાલે? એના કરતાં આપણી જેમ આમ જ રાખો ને, એટલે ન ડબલા જેવા ન દુર્ગા જેવા. Last thing I would want to say કે સાયકોલોજીસ્ટ have says, જ્ઞાનીઓએ તો બહુ પહેલા કીધું છે. સાયકોલોજીસ્ટ છે કે you live 3 times in your inner world than your external world. 3 times. આ તો સાયકોલોજીસ્ટ કહે છે. જ્ઞાનીઓ તો અનેક વાર કહે છે, પણ I'll tell you what it means. તમે એક ક્રોધનો શબ્દ બોલ્યા, દીકાબેન ક્યારે તો બોલતા હશો, ક્યારે તો મનુથી થાક્યા હશો કે નહીં? ક્યારેક આખો દિવસ સેવા સેવા રાતમાં બી બબડતા આજ હોય તો ક્યારેક તો કંટાળો આવ્યો હશે ને. તો ક્યારેક તો તમે એક ક્રોધભર્યો શબ્દ બોલો, એ શબ્દ મિનિમમ 3 વાર તમારા મનમાં ચાલ્યા હોય પછી જ તમે બોલો. કે એક કૃત્ય સે મર્ડર, કોઈ કે બહાર કોઈને મર્ડર કર્યું તો એમ કે મિનિમમ 3 વાર એના મનમાં મર્ડર કરી ચૂક્યો હશે પછી જે બહાર કરે. યુ લીવ મોર ઇન યોર ઇનર વર્લ્ડ દેન યોર એક્સટર્નલ વર્લ્ડ. સાયકોલોજીસ્ટ છે. તો શું સુધારવું જોઈએ? પહેલા યોર ઇનર વર્લ્ડ તમે વધારે ત્યાં રહો. લોસ એન્જલિસમાં તો બહુ ઓછા રહો છો. તમે વધારે તમારા ભાવોમાં રહો છો. તો સુધારો બી ક્યાં કરવાનો? ભીતર. પહેલું સ્ટેપ. કારણ કે એ જ પેરેડાઇઝ બની જાય પછી જ્ઞાની કહે છે વી હેવ અ પોર્ટેબલ પેરેડાઇઝ. કારણ કે અંદર જ મોજ હોય. તમે ક્યાંય બી મૂકો મોજમાં, ખીચ્યાની વચમાં મૂકો, ખીચ્યું આતરડાને ચોંટાડી દે એવું, એમાં બી ખુશ રહેશે. ઘી ખાવાની ના છે ને બિરેન, તેલ તો ખાઈ શકીએ કે તેલ બી નહીં. તેલ અમે પછી તપેલામાં લઈએ, પછી ખીચું તેલમાં નાખીએ, પછી કાઢીને ખાઈએ. સારું હોય, હેલ્ધી બી બહુ કહેવાય. તેલ નાખી નાખીને અત્યંત અનહેલ્ધી થઈ જાય. એટલે વોટ એવર. Please check, are you knocking at the door or are you knocking at the wall? સંસારમાંથી કંઈક જોઈતું હોય, you're knocking at the wall. પણ નોક કરશો પણ વોલ કેવી રીતે ખુલશે? અરે અંદર થોડું નોક 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 કરો તો ક્યારે બી ખુલશે. સો સ્થાન અને સ્થિતિમાં ફેર છે. આ એકાંત સ્થાન છે. જ્ઞાનીને જોયે છે એકાંત સ્થિતિ. અહીંયા હોય કે તારા ઘરે હોય, બીજો રંબો ન જોવે. એટલીસ્ટ સત્સાધન પૂરતો ટાઈમ, એ ટાઈમ પૂરતું તો ખરું જ. મારું જ્ઞાન ધ્યાન ચાલે છે, મારી ભક્તિ ચાલે, ત્યારે તો કોઈ નહીં. પછી તમે ધીમે ધીમે જોશો કે એક્ટિવિટીઝ કરતાં બી બીજું કાંઈ. પ્રભુ જ કહે છે ચિત્ત ચૈતન્ય આકારે પ્રવર્તે છે અને બહાર વેપાર કરતા દેખાય, પણ ચિત્ત ચૈતન્ય આકારે પરિણામન કરે છે. તો આ પરમ નિવૃત્તિ નિરંતર સેવી એ જ જ્ઞાનીની પ્રધાન આજ્ઞા છે. અને પરમ કૃપાળુ દેવની આ આજ્ઞાને આપને સંકલ્પ બનાવી ભીતર ધર્મનું પૂર લાવી અને શીઘ્રતાએ મોક્ષપુરીમાં સ્થિત થઈએ. પ્રભુ પાસે એવા મંગલ આશીષ માંગુ છું.
रसनो चैतन्य महासागर जय हो चैतन्य महासागर श्री शुद्ध चैतन्य स्वामी निष्कामी अहो राजचंद्र रे चैतन्य महासागर अहो अनासक्त चैतन्य महासागर अहो स्थित प्रज्ञ चैतन्य महासागर अहो जीवन मुक्त चैतन्य महासागर संभावे स्वप्न संजगने निहारे संता सिंधु परम कृपालु प्रभु निस्पृहीन निर्मोही उदयाधीन वर्ते सर्वजात स्वरूपे रमता प्रभु निर्लेप निसंगने चित्त निस्तरं ओ भव बंधन मुक्त जय निरागी निर्मम हे निर्विकारी निर्विकल्प साक्षी अहो राजचंद्र चैतन्य महासागर अहो अनासक्त चैतन्य महासागर अहो स्थित प्रज्ञ चैतन्य महासागर अहो जीवन मुक्त चैतन्य महासागर परम कृपालु चैतन्य महासागर शांत सुधा रसनो चैतन्य महासागर जय हो चैतन्य महासागर श्री शुद्ध चैतन्य स्वामी निष्कामी अहो राजचंद्र रे आत्मरामी अंतर्जामी अहो राजचंद्र चैतन्य महासागर अहो अनासक्त चैतन्य महासागर अहो स्थित प्रज्ञ चैतन्य महासागर अहो जीवन मुक्त चैतन्य महासागर चैतन्य महासागर सद्गुरु देवनी जय स्थित प्रज्ञ सद्गुरु देवनी जय आत्मारामी सद्गुरु देवनी जय करुणा सागर सद्गुरु देवनी जय देह छता देहातीत सद्गुरु देवनी जय परम कृपाणु देवनी जय त्रिलोकना नाथनी जय आजनानंदनी जय गुरु की महिमा परंपारा गुरु गुण अति पावन भयहारा गुरु की महिमा परंपारा गुरु गुण अति पावन भयहारा गुण निधान है गुण के सागर मैं गुणहीन कैसे अवगाह गुण निधान है गुण के सागर मैं गुणहीन कैसे अवगाह गुरु गुण श्रवण गुरु गुण कीर्तन गुरु गुण सेवन है सुउपाया गुरु गुण श्रवण गुरु गुण कीर्तन गुरु गुण सेवन है सुउपाया गुरु कृपा से जग गुरुमय देख सो अनुभव कर गुरु गुण गाया गुरु की महिमा परंपारा गुरु गुण अति पावन भयहारा गुण निधान है गुण के सागर मैं गुणहीन कैसे अवगाह
नमः ॐ राजदासाय नमः ॐ राजरमणाय नमः ॐ प्रीतिवर्धकाय नमः ॐ सुविनीतशिष्याय नमः